कि गोल्डी वीर कहता आ कि असी हिसाब किताब एक व्यक्ति विशेष ਨੂੰ ਜਾਂ मतलब कि सियाणे बंदे ਨੂੰ देवांगे, कहने का मतलब है कि असी बघेल होरां ਨੂੰ ਜਾਂ इंजन महकमे ਨੂੰ नहीं देवांगे। दैट्स कोई गल नहीं है, वधिया चीज़ है, चलो तुसी ना दिओ बघेल सिंह। अच्छा चलो फर्ज करो तुसी सियाणा बंदा कोई भी लभ लिया, हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अपने हिसाब किताब च पाएगा नहीं, ज़रा जी कर लिया। सियाणा बंदा कौन हुंदा? जिहड़ा मोहतबर हुंदा, जिहड़ा त्रियाकल हुंदा, दोहां धिरां दे विचार वाला। फर्ज करो वो लखा सधाना पै जाता है, तो हुण ये तो है नहीं गा कि जिहड़ा तुसी तीसरा बंदा पाओगे, तीसरा बंदा जिहड़ा पाओगे गोल्डी वीरे जां जिहनूं भी हिसाब दोगे, वो हिसाब अपने तक ही रख लेगा, है ना, अपने तक ही रख लेगा। ज़ारा जी गल है कि जिन्हों तुसी हिसाब देवोगे वो हिसाब बंदा अगे जनतक करूगा, तां ही जनता उहदा यकीन करूगी ना कि तू सही बंदा है, तू साझा बंदा है, तू सच्चा बंदा है, राइट, है ना। तो फिर फर्क की रह गया? मान लो कल नूं तीजा बंदा तुहाडा हिसाब जनतक करदा है, तो फिर तुहाडा और उहदा जनतक करन दा फर्क की रह गया? मैनूं ये जरूर दस्सिओ मेरे वीर कि जे असीं अपने बहुत पाक मुकद्दस धार्मिक अस्थानां दी वरतों दुनियावी रौलिया रप्पियां वास्ते कर लगे तो फिर तो हरेक रौला फेसबुक का भी रौला है जिहड़ा वो साडा अकाल तख्त साहब ते चल जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਆਪ ਇਹ ਐਫਿਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ आप ही सोशल मीडिया ते लाइव होके दे सकते हो अगर तुहाडे कोल है, ते जेकर नहीं है तो फिर गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न दा कोई फायदा नहीं। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी, आदाब, नमस्कार। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ यार जिस मुद्दे ने सारे दूजे मुद्दों को मुर्दा कर दिता है। सो ये आप गलबात करांगे। मैं बस थोड़ा शेयर कर देव पेज ते मैनू आवाज़ बूझ दस दिओ किस तरह है ताकि कोई दिक्कत ना आवे। आप 15 को 20 ला लो 15-20 मिनट लावांगे और मेरी जी गुजारिश रहेगी खास तौर पर कि यार मैनू कोई फेम नहीं चाहिए सब तो पहला तो, क्योंकि मैं ये जड़ा लाइव करन लगा वां, एक तो यह है कि मेरी अपनी ज़मीर की आवाज़ है, मैं किसी लिए नहीं बोल रहा, किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा, ठीक है ना। सो दूजी चीज़ जी है मेरे लिए मैं तुहानू दस देवां कि मैनू आ चीज़ों की ज़रूरत नहीं हैगी कि कोई चक के उधर न्यूज़ पोर्टल पर पा देवे, इधर पा देवे। मेरी गुजारिश है कि तुसीं भाई जो भी है आपदा करदे हो करी चलो, पर मैनू इस पक्ष तो कोई ज़रूरी नहीं हैगा, ठीक है ना। मेरे नाल जिन्ने जुड़े आ भैन भरा मैं उन्होंने गल करनी है और प्लस जो मेरे माइंड दे विच है, जो ये सारा समुचा प्रकरण चलिया वा, इस तो बाद जिहड़ी मेरी अपनी परसनल ओपीनियन है, मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईको आ रही है ना, कुछ कह रहे हैं कि आवाज़ सही है। मैनू माड़ा जिहा दस दो, नहीं तो फिर मैं कोई हैडफोन बदल लवां क्योंकि मेरे लैपल माइक लगा वा। सो बेनती है कि जे तुहानू लगता है कि ठीक है सब कुछ है ना, तो मैनू करियो मैसेज, नहीं तो फिर मैं दोबारा लाइव हो जाना। लाइव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं एक सिट्टा कढ़िया और इस समुचे प्रकरण दे विच जो नुकसान हो रहा मैं तुहानू उन्हां तो वाकिफ कराउणा चाहुंदा। सही है जी, सही है, सारे कहते सही है। लो चक्को फिर आप इहनू कर दिंदे आ दूसरे पासे ते आपां बैठ जाने आराम नाल, ठीक है जी। सो चक्को जी, ठीक है, फोटो फाटो ठीक है, ओके आ, चलो आप चलते हैं।
ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਟੇਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਟੇਢੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਆਲ ਗੋਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਟੇਢੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 20-25 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਭਸੂੜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪੱਖ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚਲੋ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਘੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਜਨ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵੀਡੀਓ ਟੇਢੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਐਸ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਫੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ 3-4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਵਾਚਿਆ, ਜੋ ਘੋਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ 20-25 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਘੇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੇਮ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚਲਾਇਓ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ। ਬਦਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਘੇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਟਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਟਕ ਜੇ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੌਲਿਆਂ ਰੱਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੌਲਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਹੀ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਓਗੇ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ NGO ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ NGO ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ NGO ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਆ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰੇ? ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਲੀਗਲ ਢੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਿਨੀਮਮ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੌਖਟਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੱਕੋ ਬਾਈ ਇੰਜਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਓ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। NRIs ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕੁਛ ਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਆ ਕਿ NRI ਟੁੱਟ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ NRI ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20% ਘਟੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 33% ਘਟੂਗਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 83 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 20% ਉੱਡ ਜੂਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ 33% ਉੱਡੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 33% NRIs ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਡ ਗਈ ਐਤਕੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, NRIs ਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਤਕੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਿੰਦਰ ਕੰਗ ਬਾਈ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੇਸ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਤੀ
ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਪੁਲਸੀਏ ਯਾਰ ਠੱਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, 4 ਚਫੇਰੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਲੋਗਨ ਲੱਗੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, NRIs ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਹਿਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ NRI ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਘੱਲਦੇ ਆ NRIs ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਯਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ NRI 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਦਬ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। SYL ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, SYL ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੁੱਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਅਥਾਹ ਯਕੀਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 15-20 ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਸੇ ਪਰਛਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ। ਚੌਥਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਾਰੀ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਅਥਾਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਗੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀਰੇ NRIs ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਹੈ NRIs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 3 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਬਘੇਲਾ ਤਾਂ US 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਿੰਟਾਕਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ NRIs ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ NRIs ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7837712302। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਦਾ ਨੇੜੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵੀਰੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਕੁੱਕਰ ਆ, ਭੌਂਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤतः ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਗੋਲਮੋਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 60 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਠੇ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 60 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਇਆ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।